معزز حاضرین، یہ چوتھی نشست تھی جس کا وقت 8 بجے تک تھا، جسے ہم تجاوز کر چکے ہیں۔ اس لیے اب بلا تاخیر میں اس نشست کے صدر باوقار فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خطبہ صدارت پیش فرمائیں، اور خطبہ صدارت کے بعد آخری 5ویں نشست جو آخری ہے اس نظم کی، اس کا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمار درود و سلام کے بعد اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر باوقار علی جناب فضیلت الشیخ جناب مولانا اسد علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز اور موقر علماء کرام، عمائدین جمعیت و جماعت، یہ عظیم الشان کانفرنس جن خلفاء راشدین کے حوالے سے برپا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے سورہ حج کی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، یہ ہمارے خلفاء راشدین اس آیت کریمہ کی زندہ تفسیر تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، اس سے پہلے کی آیت میں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، ان کی صفات اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ بیان فرماتے ہیں۔ بہت مختصر وقت میں، چونکہ وقت بہت کم ہے، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں اقتدار کیا، مضبوطی عطا کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کیا انہوں نے، وآتوا الزکاۃ، زکات دینے والے ہیں وہ امروا بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے ہیں، نہوا عن المنکر، منکر سے انہوں نے روکا یا روکتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے امور کا انجام ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہیں۔ مشہور مفسر ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں کہ بعد کے حکمرانوں کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں خلفاء راشدین رحمہم اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یہ خلفاء راشدین کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور ایک دم اس آیت کریمہ پہ وہ کھڑے اترے، اللہ ان کے اقتدار بخشا ہوئے زمین پہ، خلافت عطا کی تو نماز قائم کیا۔ یہ خلافت راشدہ کے حوالے سے بہت سی باتیں آئی ہیں، ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز کے قائم کرنے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، نماز کی پابندی کرتے۔ آج مسجدیں ہماری ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ آج مسجدیں فجر کی نماز میں پوری ایک صف آپ کو نہیں ملے گی، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں۔ آپ یہ آیت سے پڑھتے ہیں اور اس آیت کے مفہوم پہ غور کرتے ہیں تو سینہ ہمارا آپ کا فخر سے ایک دم چوڑا ہو جاتا ہے کہ خلفاء راشدین نے نماز قائم کیا۔ تو کیا ہم نماز قائم کرنے والے ہیں؟
लम्हे फिक्रिया है आज के मुसलमानों के लिए कि मुसलमान आज का नमाज से गफलत का शिकार है। मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ और ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। और अगर दिन के उजाले में है तो फिर अपने कारोबार में मसरूफ है, नहीं तौफीक होती है तो नमाज पढ़ने की। कहाँ से इक़्तिदार मिलेगा, कहाँ से हुकूमत और सियादत मिलेगी, क़ियादत मिलेगी, कहाँ से ज़मीन की खिलाफत मिलेगी। फरमाया वातो ज़कात, ज़कात। अभी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र जमील आया। उनके दौरे मसऊद में चार जानिब से फितने खड़े हुए, उसमें एक फितना माने ज़कात का था। वो कलमा पढ़ने वाले हैं, वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु का इक़रार करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे हमारे दरमियान, हम आपकी खिदमत में ज़कात पेश करते थे, अब आप नहीं हैं तो हम ज़कात नहीं देंगे। अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, देखिए किस तरह से फरासत ईमान इसी को कहते हैं। उन्होंने कहा मैं क़िताल करूंगा माने ज़कात से। उमर फारूक आते हैं रज़ियल्लाहु ताला, कहते हैं कैसे करेंगे, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कायल हैं, इक़रार करने वाले हैं, तौहीद और रिसालत की गवाही देने वाले हैं। फरमाया अल्लाह की कसम मैं ऐसे लोगों से क़िताल करूंगा, वल्लाहि ला उक़ातिलन मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति व ज़कात, जो नमाज और ज़कात के दरमियान फर्क करता है उससे मैं जरूर क़िताल करूंगा। वल्लाहि लो मनऊनी इख़ालन व अनाक़न कानू यदून अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ाततुम अला मनी। अल्लाह की कसम अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मसूद में बकरी का छोटा बच्चा भी ये देते थे ज़कात के तौर पर, उसको मैंने रोक लिया तो उसके रोकने पर मैं इसे क़िताल करूंगा। हज़रत उमर बाद में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ के लिए अबू बकर सिद्दीक़ का सीना खोल दिया था। मुद्दत खिलाफत कम मिली लेकिन जो डिसीजन लिया, जो फैसला लिया, वो इंतहाई मजबूती के साथ मक्कन्नाहुम फिल अर्द की जिंदा तफसीर बन गए। फरमाया वातो ज़कात। आगे देखिए वअमरु बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। ये हमारा जो दौरे खिलाफत राशिदा 30 साल तक जो बात हदीसों में हदीस सफीना की हदीस में आता है, मौका नहीं है मैं उस पर मैं बहस करता इंशाल्लाह। मैंने भी इस किताब इसका जिक्र किया है मुजरिम चिराग में, तो आप देखेंगे कि मारूफ का हुक्म मुनकर से रोकना ये शेवा था खुलफाए राशिदीन का, उनके दौर के सहाबे किराम का, उस दौर के मुसलमानों का। उस दौर के मुसलमान खलीफे राशिद भी अगर कहीं खता करे फौरन टोकने का यारा रखते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक बुढ़ी अम्मा आती है और मीरास के बारे में कि पोते की विरासत में कितना हिस्सा है, तो फरमाते हैं अम्मा फी किताबिल्लाह, यही मनहज है सहाबा का। रही अल्लाह की किताब तो उसमें तुम्हें कोई हक नहीं है, और जहां तक मैं जानता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुम्हें कोई हक नहीं दिया है। ये किसका कौल है? खलीफतुल मुस्लिमीन का कौल है, एक हुक्मरान का कौल है, खलीफा का कौल है। लेकिन चूंकि उनका ये कौल अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से टकराने वाला था, ये के बाद दीगरे उसी मजलिस में दो सहाबे किराम खड़े हुए, हजरत मुहम्मद बिन मसलमा, हजरत मुग़ीरा बिन शुबा, और कहा नहीं अल्लाह के वसल्लम ने सूरत हाल में और छठा हिस्सा दिया है। अभी टोकते देर नहीं लगी थी कि खलीफे रसूल को अपना फैसला वापस लेते देर नहीं लगी। आपका फैसला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो यही फैसला। तो इस तरह से हम खिलाफत राशिदा को जब देखते हैं तो यकीनन सिर्फ कहने की बात नहीं है, उस पर अमल भी करना चाहिए। और ये जो सिफात अकाम नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, मारूफ का हुक्म देने वाले, मुनकर से रोकने वाले, ये चार सिफात अगर हमारे अंदर मौजूद हो जाएं तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह का जो वादा दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़मीन का हम ऐसे लोगों को खलीफा बना देंगे। मैं आप और ये आखिरी नशिस्त के दरमियान हाजिर नहीं होना चाहता, बस चंद बातें थी। एक बात दर्ज करके मैं ख़त्म करूँ कि एक रिवायत जो पेश की जाती है उस अंधी खातून के हवाले से कि हज़रत सिद्दीक़ उमर फारूक जाते थे, झाड़ू लगाते थे, ये करते, सरदर सही को रिवायत है। उसमें एक रावी अबू सालिह अल-ग़िफ़ारी जिसने ना अबू सिद्दीक़ से सुना है और ना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सुना है, सिमा साबित नहीं। और इस हवाले से जितनी रिवायतें हैं, तफसील का मौका नहीं है, किसी में भी
ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحت کا ادنا وہ بھی ہو، سب ضعیف روایتیں ہیں۔ ہاں اگر نصیحت کے لیے کوئی بیان کرنا چاہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ سند روایت ضعیف ہے تو بے شک بیان کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ باتیں تو بہت تھیں لیکن ہمارے جو اضلاع کے عمرہ اور نظمہ اور جو اراکین ہیں یقیناً وہ لائق اس مبارکباد ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی شکریہ ادا کرنے کا موقع نہ ملے، میری طرف سے تمام مجلس کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔